म आम आज आलोचना करवा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 292 विषय वस्तु रही मरुवा लोकटी को साहाय्य कर। माँ लिखुंट सबु मनीष जितेबले शरीर त्याग करती सेतेबेले सेमाने निम्न प्राण जगतर गोटे अंचल को जाइथांती एवं से जगतटी सेमानंक प्रति आदौ प्रीतिपद होई न थाए। ए क्षेत्र रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हला मृत्यु पूर्व शेष अवस्थाटी। सेतेबेले मनीषटी जेउ अवस्था रे थाए माने सेतेबेले प्राणसत्ता और शरीर तथापि एकाठी युक्त होई थांते। तेणु शेष बेलार चेतना रे तुमे ताकू शेष कामना भी कही पार अथवा शेष आशा भी कही पार, शेष आस्पृह मध्य कही पार। तार गोटाए खूब विराट गुरुत्व रही। ताहा ही मृत्यु पर सेही अदृश्य जगत सहित जीवात्मार संपर्क संबंध निरूपण क्षेत्र में प्रथम प्रभाव पकाई एवं एठी इहलोक मृत व्यक्तिर शव को घेरी रही लोक मानकर किंतु बहु गुरु दायित्व रही जहाँकि सेमानंकर भाविबा ठारू बहुत बेसी। सेमाने जदि मरुथिबा व्यक्तिटी को तार उच्चतर चेतना रे प्रवेश करने को साहाय्य करि पारंती ताहा ही हेबो सेमानंकर ता प्रति सर्वोत्तम साहाय्य बा सहायता। किंतु वास्तव रे सेमाने कौन करंती ना ताकू दृढ़ भाव रे बांधी रखंती एवं अत्यंत स्वार्थपरतारे सेमाने ताकू निज आड़ को टाणी धरुथांती। तार फल हुए सेही व्यक्ति अपेक्षाकृत एक उच्चतर चेतना दे निजको प्रत्याहार करने परिवर्ते से यही पार्थिव वस्तु चेतना भितर बंधा पड़ जाए। अन्यथा से अपेक्षाकृत उच्चतर चेतना ताकू सुरक्षा दे पारि थांता। आमे गतकाली आलोचना करथिले निद्रा जीवा पूर्वरु सेटा जेमिति एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना रहिथिला। आम जीवनर घड़ी संधि मुहूर्त को बा जीवनर गतिपथ को दिशा देखेबारे बा दिग देखेबारे सेही भली जीवनर पर मुहूर्त बा जीवनर पूर्व मुहूर्त आमको डिसाइड करिथाए जीवनर पर मुहूर्तटी आमर केमिति हबो। तार गुरुत्वपूर्ण दिगटी विषय आज आम पृष्ठ 292 रे आम आलोचना करिवा। माँ कहते ये देखो ये हूँ गुह्य जगतर कथा, सूक्ष्म जगतर कथा। जो माने से जगत भितर प्रवेश करिसंती सेमाने समस्त एक कथा कहिसंती। आमे एठी माँ को बहिर चिरंतनी बहिर पढ़ुचंती पृष्ठ 292। आपण यदि स्वामी निगमानंद परमहंस जे कि तंत्र विद्या साधना करी काली को प्राप्त करथिले गुह्य विद्या रे मध्य अनेक किछि सिद्धि हासिल करिसंती। तांको बहि भी जदि आपण पढ़िबे तांकर अनुभूति तांकर वर्णना जदि देखिबे सेथिरे मध्य एई वर्णना गुड़िक रही जे जेतेबेले जने मनुष्य शरीर त्याग करे सेतेबेले तार जो प्राणसत्ता शरीर छाड़िकी जो जगत रे सब भ्रमण करे से जगत रे से वर्णना कर अनेक समय रे भारी घड़ी संधि मुहूर्त से गोटिक जो जगत रे जाउथाए सेठी सेमाने ताको हैरान करती केमिति से ता भितर सुरक्षा रे जीव तार एक सरल सहज उपाय आम एठी आलोचना करिबा। माँ कहते मृत्यु पूर्व शेष अवस्थाटी गुरुत्वपूर्ण कहीं सेतेबेले शरीर सहित शरीर संगे संगे त्याग करिथाए आमर आत्मा बा आमे तेजसत्ता कहू आम शरीर से छाड़ी चली जाए। प्राणसत्ता एवं मनसत्ता सी शरीर ठारू बेसी दूर को जाई न था सेतेबेले प्राणसत्ता शरीर सहित तथापि युक्त होइकी थाए।
ସେଇ ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା କରିଥାଉ ତାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କାମନା ରହିଲା ଇଚ୍ଛା ରହିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ପୃହା କହିବା। ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଏଇ ସାଂସାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ରହିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କାମନା କୁହାଯାଏ, ଆଶା କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପର ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ କେମିତି କଣ ଆମର ଗତି ହବ ଏବଂ ପର ଜୀବନ କଣ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ଦେଖିନଥିବେ କି କଣ ଶୁଣିଥିବେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଶିଶୁଟିଏ ଯୋଉଟା କି ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା ସହିତ ତାର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯଦି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଶିଶୁଟି ହେଇଥିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମା ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଡାକିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ଏବଂ ଶିଶୁଟିକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁଟିର ଲାଳନ ପାଳନ ଶିଶୁଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁଭବ ରହିଥାଏ ସେଇ ଶରୀରର ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ କିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ସିଏ ଶିଶୁଟିର ସୁରକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରୀର ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମିଶିଯାଏ ନାହିଁ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଯୋଉ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଠୁଳ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ତୀବ୍ର ଆସକ୍ତି ଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଅର୍ଥ ଚାରିପଟେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ କୁକୁର ହେଇକି ବୁଲିବା ସାପ ହେଇକିରି ଜଗିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କାମନା ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଇଏ ସବୁ ରହିଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ କାମନା ବାସନା ବା ଆଶା ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠି ଘୁରି ବୁଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୁରି ବୁଲେ ମାନେ ତାର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ସେଠି ଘୁରି ବୁଲେ। ଇଏ ଗଲା କେବଳ ସେଇ ତା ପର ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡେ କଥା କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଯାକର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ରଖିଥାନ୍ତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ନା ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆଶା ବା କାମନା ବା ଆସ୍ପୃହା ଆମର ଆସେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ହଉଥାଏ ସେଇଠି ସେ କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଦେଲ ନାହିଁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡା ସେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ରହିଥିବେ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର କାମନା ବା ଆଶା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିଥିବେ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତର କାମନା ଉଚ୍ଚତର ଆଶା ଆସେ। ଯଦି ଜୀବନ ଯାକ ସତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ
ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାରର କାମନା ଆଶା ବା ଆସ୍ପୃହା ରହିବ। ଇଏ ଗଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କେମିତି କଣ ହବ। କେତେ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ନେଲେ, ତେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରୁ ଲୋକ ଦୂତ ଆସନ୍ତି ନବା ପାଇଁ, ଏବଂ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପୁଅ ନା, ନିଜର ଝିଅ ନା, ଯୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। କାଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେଇ ନାତି ବା ନାତୁଣୀଙ୍କର ନାଁ ହଉ ବା ପୁଅ ବା ଝିଅର ନାଁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ହୁଏ କଣ, ଜୀବନ ଯାକ ଯିଏ ସାମାନ୍ୟ ଅହଙ୍ଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି, କାମନା ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି, ସିଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଧରି ନ ଖୋଜି ତାକୁ ନ ଡାକି ଡାକିଥାଏ, ତାର କହିବ ଆରେ ତୁ ଗଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଘରଟା ତାଲା ପକେଇଲୁ ନାହିଁ, କିଏ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆଇଛ, ସେ ଘର ଖୋଲା ରଖିଦେଇ ଆଇଛ ନା, ସେ ଧାନ ଗୁଡାକ ରଖିଲୁ ନା ନାଇଁ। এই ପ୍ରକାରର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଚେତନାରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେୟା ହିଁ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଦିନମାନ ପାଠ ପଢୁଥିବେ, ହଁ ଆରେ ମଲା ବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ ଆରେ ସେ ଘରଟା ତାଲା ପକେଇଲୁନୁ, ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ସେ ଘରେ କିଏ ଚୋରି ଚାରି କରି ନେଇଯିବ। ହଁ, ମାନେ ଏତେ ସାଂସାରିକ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକ, ଯେ ତା ଉପରକୁ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, এই ଜିନିଷ ଘଟେ। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ଚେତନାରେ ଏତେ ମଜି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ କାମନା ବାସନା, ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରେ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ହିଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଜାଣିପାରିବାର କୌଣସି କଥା ଏଠି ନାହିଁ। ଏଠି ହଉଛି ପିଓରଲି ଆସକ୍ତି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି, ନିଜର ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗନେସ୍ ପ୍ରତି, ନିଜର ଯୋଉ ମୋର ଏଇଟା, ମୋର ସେଇଟା, ମୋ ଲୋକ, ମୋ କଥା, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ମୋର, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୋ ପ୍ରତି ସବୁ ଏସବୁ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ସେ ଆସକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଏ। ଏପରିକି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ସାଧୁ ଋଷି, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ମୃଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମୃଗଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, କୋଉଠି କେତେଟା ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଧ ପାଖରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପର ଜନ୍ମରେ ସେଇ ପୁଣି ଯଦିଓ ଏଟା ଏକ୍ସେପସନ, ପୁଣି ସେ ମୃଗ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସେପସନ କାହିଁକି ନା, ଥରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ଜୀବନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଇଏ ଗଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ କଥା। ଆମେ ଯୋଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୃତ ଯେତେବେଳେ ମରୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବସି ବାହୁନନ୍ତି, ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ତା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ସେ ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଯାଇପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା, ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଯେହେତୁ ଶରୀର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆଟମସ୍ଫିୟରଟି ଦେଖେ, ସେ ସେଇଥିରେ ରହିଯାଏ। ମାନେ ଶରୀରକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ।
ତାମାନେ ସେ ଶରୀର ଚାରିପଟେ ହିଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବୁଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାରି କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ତାରି କଥା କହିକି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରୁ, ତାକୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଦଉ ଆମ ସେଇ ସେ ତ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ବାହାରେ ଚାରିପଟେ କେବଳ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ପାବଛରେ ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବା ଅନେକ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଯେମିତି ଖାଇ ପକେଇବେ, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇବେ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ସେଠି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଯେମିତି ତାର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ନିମ୍ନ ଜଗତ ଯୋଉ ଜଗତ ଦେଇ ସେ ପାସ୍ କରିଛି ବା ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ସେଟା କିପରି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ଚାଲିଯାଉ। ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାହାଯ୍ୟ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପୁଅ ହଉ, ମୋ ବାପା ହଉ, ମୋ ଭାଇ ହଉ, ମୋ ଭଉଣୀ ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ମୋର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ସତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତେବେ ତାର ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ କେବେ ବି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକେଇକି କାନ୍ଦିକିରି ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦହଗଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରଖି ତାର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ସେ ଯେପରି ନୂତନ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ତାର ଯୋଉ ଗତି କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା। ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାହାଯ୍ୟ ତା ପ୍ରତି। ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ହୁଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ନେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଚେତନା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଚାରିପଟେ ବସିକି କାନ୍ଦନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକି ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ମା, ମା, thank you all, Aravar.